నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. వైకాపా ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయిందన్న ప్రధాని. ఏపీలో ఇసుక భూమాఫియాలు విజృంభిస్తున్నాయని ధ్వజం. మూడు రాజధానులతో వైకాపా ఏపీని లూటీ చేసిందన్న మోదీ. పోలవరం సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టుల్ని గాలికొదిలేశారని విమర్శ. ఉద్యోగులందరూ కూటమికే ఓటేస్తున్నారన్న చంద్రబాబు. వైకాపా నేతలు డబ్బులిస్తుంటే చీకొడుతున్నారని ఎద్దేవా. ఐదు కోట్ల ప్రజల్ని జగన్ హింసించారన్న పవన్. వైకాపా అవినీతి కోటల్ని బద్దలు కొడతామని ధీమా. కొత్త డీజీపీగా హరీష్ కుమార్ గుప్తాకు బాధ్యతలు. 1992 ఐపీఎస్ బ్యాచ్ అధికారిని నియమించిన ఈసీ. అనంతపురం రేంజ్ డీసీపీ అమ్మిరెడ్డిపై ఈసీ కొరడ. వైకాపాకు కొమ్ము కాస్తున్నారనే ఆరోపణలతో బదిలీ వేటు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ కేంద్రాల వద్ద మూడో రోజు ఉద్యోగుల పాట్లు. నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసినా ఓటు లేదని అసహనం. ఎన్డీఏది అభివృద్ధి మంత్రమైతే వైకాపాది అవినీతి తంత్రమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఏపీలో శాండ్ ల్యాండ్ మాఫియా విజృంభిస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా పాలనలో అభివృద్ధి సున్నా, అవినీతి 100% మోదీ విమర్శించారు. రాజమహేంద్రవరం అనకాపల్లి సభలో పాల్గొన్న ఆయన జగన్ పాలనపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ గాలి వీస్తోందని, కూటమికి లభిస్తున్న ప్రజాదరణతో ప్రత్యర్థులకు నిద్ర పట్టట్లేదన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా రాజుపాలెంలో కూటమి బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న మోదీ జగన్ సర్కార్పై నిప్పులు చెరిగారు. ఏపీలో అవినీతి సర్కార్ నడుస్తోందని మండిపడ్డారు. ఏపీలో కేంద్రం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సైతం వైకాపా ప్రభుత్వం అడ్డుకుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. अगर केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में इतना काम कर सकती है तो वाईएसआर कांग्रेस उनकी सरकार क्यों नहीं कर सकती? बीजेपी का मंत्र है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट. वाईएसआर कांग्रेस का मंत्र है करप्शन करप्शन करप्शन. ये विकास के हर कार्य में ब्रेक लगा रहे हैं. हमने विशाखापट्टनम को अलग रेलवे जोन बनाने की मंजूरी दी, लेकिन राज्य सरकार रेलवे मुख्यालय के लिए जमीन नहीं दे रही है. हमने आंध्र प्रदेश के गरीबों के लिए 24 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए हैं, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ये सरकार इसके आधे घर भी गरीबों के लिए नहीं बना पाई. मोदी गरीब की पीड़ा दूर कर रहा है, इन्हें उसमें भी पीड़ा है. इनका एक ही एजेंडा है, जहां करप्शन नहीं वहां काम नहीं. తండ్రి రాజకీయ వారసత్వాన్ని అందుకున్న జగన్ ఆయన సుజల స్రవంతిని మాత్రం విస్మరించారని మోదీ మండిపడ్డారు. పోలవరం కోసం కేంద్రం 15,000 కోట్లు ఇస్తే ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని జగన్ అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలతో చక్కెర పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయన్నారు. सुजला सरवंती इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ की राज्य के वर्क कल्चर का बहुत बड़ा उदाहरण है. ये प्रोजेक्ट जगन रेड्डी के पिता वाईएसआर ने शुरू किया था. अपने पिता की पॉलिटिकल विरासत तो इन्होंने ले ली, लेकिन उनके शुरू किए हर प्रोजेक्ट भी ये पूरे नहीं कर पाए. इसी तरह पोलावरम प्रोजेक्ट को भी इन्होंने ठप कर रखा है. हमारी केंद्र सरकार ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस को किसानों की कोई चिंता नहीं है. अनकापल्ली और आंध्र प्रदेश गन्ना किसानों का इतना बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण किसान परेशान है. किसान
गन्ना उगाना छोड़ रहे हैं। इस इलाके में अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई है। मैं आंध्र प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार में यहां गन्ना किसानों के जीवन की मिठास वापस लौटेगी। मोदी का मिशन है हमारे गन्ना किसान ऊर्जादाता भी बनेंगे। आज मोदी पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़वा रहा है। इससे देश में करीब 80,000 करोड़ रुपीस गन्ना किसानों को मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ गन्ना किसानों को हो रहा है। వైకాపా కాంగ్రెస్ రెండూ ఒకటేనని ప్రధాని మోదీ ధ్వజమెత్తారు. ఏపీలో శాండ్ ల్యాండ్ మాఫియా విజృంభిస్తున్నాయన్నారు. ఏపీలో దేవాలయాలపై దాడులు జరిగాయని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దేవాలయాలను రక్షిస్తామని మోదీ హామీ ఇచ్చారు. आंध्र प्रदेश के लोग कह रहे हैं कांग्रेस गई, वाईएसआर कांग्रेस आई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस हो या वाईएसआर कांग्रेस, दोनों की एक ही पहचान है। इनकी पहचान है बेलगाम भ्रष्टाचार, इनकी पहचान है माफिया राज। बगल में ही कर्नाटका में कांग्रेस को कुर्सी मिली है, वहां टैंकर माफिया, लैंड माफिया सरकार चला रहे हैं। यहां आंध्र प्रदेश में भी सैंड माफिया, लैंड माफिया और शराब माफिया का राज चल रहा है। आपको इस लूट से आंध्र प्रदेश को मुक्त कराने के लिए एनडीए की सरकार चुननी है। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस दोनों ने तुष्टीकरण की राजनीति से आंध्र प्रदेश की संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने तो अयोध्या में राम मंदिर का खुला बहिष्कार किया था। आज आंध्र प्रदेश में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आएगी और आंध्र प्रदेश की संस्कृति पर हो रहे हमलों पर भी लगाम लगाएगी। అంతకుముందు రాజమహేంద్రవరంలోని వేమగిరిలో కూటమి నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. వైకాపా పాలనలో అభివృద్ధి సున్నా, అవినీతి 100% అని మోదీ విమర్శించారు. చంద్రబాబు హయాంలో అభివృద్ధిలో నెంబర్ 1గా ఉన్న ఏపీ, జగన్ 5 ఏళ్ల హయాంలో పాలన పట్టాలు తప్పిందని ధ్వజమెత్తారు. आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को पूरे 5 इयर्स का अवसर मिला। इन्होंने ये 5 इयर्स भी बर्बाद किए और आंध्र को भी विकास में पीछे कर दिया। जब चंद्रबाबू जी की सरकार थी तब ये राज्य विकास के टॉप पर था, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने यहां विकास की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। जनता के हित में काम करने के बजाय इस सरकार ने तो उल्टा आंध्र प्रदेश को ही भारी कर्ज में डुबो दिया। इसलिए देश हो या प्रदेश, आज विकास का एक ही गारंटी है और वो गारंटी है एनडीए। రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ గెలుపును ఎవరూ ఆపలేరని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు. అవినీతి వైకాపా ప్రభుత్వం ఇంటికెళ్లడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అధికారం ఉందని విర్రవీగిన వ్యక్తి జగన్ అని చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. 2047లో వికసిత్ భారత్ మోదీ లక్ష్యమన్న ఆయన, వికసిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది తనతో పాటు పవన్ లక్ష్యమని చెప్పారు. కూటమి మేనిఫెస్టో ముందు వైకాపా మేనిఫెస్టో వెలవెలబోయిందన్నారు. ఈ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నాడు, కొత్తగా ఒక టైటిల్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాడు. నేను అడిగా ఈ సైకోని, భూమి నువ్వు ఇచ్చావా? పట్టాదారు పాస పుస్తకం పైన ఫోటో ఎవరిది తమ్ముళ్ళో అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. జగనన్న భూ హక్కంట. వీళ్ళ
నేను అడుగుతున్నా ఒకే మాట, నీ తల్లి మొగుడిచ్చాడా? మీ అమ్మమ్మ మొగుడిచ్చాడా? మీ నాన్నమ్మ మొగుడిచ్చాడా? మీ జేజే తాత ఇచ్చాడా? ఎవడిచ్చాడు? మా తాతలు ఇచ్చారు, మీ తాతలు ఇచ్చారు, అవునా కాదా? మీ నాన్న ఇచ్చాడు ఈ ఆస్తి, అవునా కాదా? ఎవరి ఫోటో ఉండాలి? నా భూమి పైన 14 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసిన నేను నా భూమి పైన సైకో ఫోటో పెట్టుకోవాలా? ఏం తమ్ముళ్ళు, అర్థమైందా మీకు? రోషం రావడంలో ఇంకా రోషం వస్తే నిన్న చూశాను, ఎంప్లాయీస్ని చూస్తే కడుపు నిండిపోయింది నాకు. నిన్న పోస్టల్ బ్యాలెట్లు వచ్చాయి, ఈ రోజు కూడా పోస్టల్ బ్యాలెట్లు వచ్చాయి. అవినీతి డబ్బులు పంచడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వెళ్తే చీకొట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు తీసుకోకుండా ఒంగోలు అయితే మన క్యాంపు దగ్గరికి వచ్చి ఈ దుర్మార్గులు 5,000 ఇస్తున్నారు, మేము చీకొట్టాం, నేను 10,000 ఇస్తున్నా, మీ పార్టీకి ఖర్చు పెట్టి గెలిపించామని ఒక మహిళ చెప్పిందంటే ఏం తమ్ముళ్ళు, అర్థమైందా సీను? ఉద్యోగస్తులందరూ మనకే ఓట్లేశారు, వేస్తున్నారు. గెలుపు మనదే. ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా సైకో నీ డబ్బులేం పనిచేది, అయిపోయింది. నీ సీన్ అయిపోయింది, నీ పరిస్థితి అయిపోయింది. అందుకే మేము హామీ ఇస్తున్నాం. ఈరోజు మోడీ గారు చెప్పినట్టు మళ్ళీ పోలవరాన్ని కడతాం, అభివృద్ధిని పట్టాలెక్కిస్తాం. దేశం మొత్తం అమృత ఘడియలు ఉంటే ఏపీలో మాత్రం వైకాపా కారణంగా విష ఘడియలు ఉన్నాయని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆక్షేపించారు. జగన్ పాలనలో అడుగడుగునా కుంభకోణాలేనని ధ్వజమెత్తారు. కేంద్ర పథకాలకు వైఎస్ఆర్ జగన్ పేర్లు పెట్టుకున్నారని విమర్శించారు. రాజమహేంద్రవరంలోని వేమగిరిలో జరిగిన కూటమి బహిరంగ సభలో పవన్ పాల్గొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్న పవన్ వైకాపా అవినీతి కోటలను బద్దలు కొడతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. వికసిత్ భారత్ ఉంటే మొత్తం భారతదేశం అంతా అమృత గడియలుంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే వైఎస్ జగన్ పాలనలో విష గడియలు. ఎటు చూసినా ఇసుక దోపిడీ, ఎటు చూసినా మట్టి దోపిడీ, ఎటు చూసినా స్కాములు. ఇవన్నీ ఆగాలి అంటే ప్రధానమంత్రి గారి ముందుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని నడిపిస్తే తప్ప దీనిని ముందుకు తీసుకెళ్లలేం. అందుకని వారి ఆశీస్సులు కోరుకున్నాం. నిస్వార్థంగా వికసిత్ భారత ఈ కలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 5 కోట్ల మంది ప్రజలు భాగస్వామ్యులు అవ్వడానికి మీ వెంట నడుస్తాం అన్న ఒక మాటనందుకు చాలా పెద్ద మనసుతోటి ఈ రోజున ప్రధానమంత్రి గారు ఈ కూటమికి ఆశీస్సులు తెలిపినందుకు వారికి 5 కోట్ల మంది ప్రజల తరపున, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరపున వారికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. 3వసారి ముచ్చటగా ఆయన ప్రధానమంత్రి కాబోతున్నారు. మేమందరం కూడా ఆయన కలల్ని సాకారం చేయడానికి, భారతదేశాన్ని నెంబర్ 1 చిత్రపటంలో పెట్టడానికి, సూపర్ పవర్ గా చేయడానికి మేమందరం అండగా ఉంటాం. ఆయన వెన్నంటి నడుస్తాం. మన కూటమి ప్రభుత్వం వస్తుంది. ఆ వైసీపీ అవినీతి కోటల్ని బద్దలు కొడుతున్నామని తెలియజేసుకుంటూ, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తున్నామని తెలియజేసుకుంటూ, భారత్ మాతా కీ జై హింద్. ఈసారి జరగబోయే ఎన్నికలు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయని సీఎం జగన్ ఉద్ఘాటించారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె, పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల, కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభల్లో ఆయన ప్రసంగించారు. ఎవరి పాలనలో మంచి జరిగిందో ఆలోచించి వారికే ఓటేయాలని ప్రజలకు జగన్ పిలుపునిచ్చారు. మరో వారం రోజుల్లో జరగబోతా ఉన్నాయి కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామం. జరగబోయే ఈ ఎన్నికలు కేవలం ఎమ్మెల్యేలను, ఎంపీలను ఎన్నుకునేందుకు మాత్రమే జరగబోయే ఎన్నికలు కావు. రాబోయే 5 ఏళ్ల మీ ఇంటింటి భవిష్యత్తును, పథకాల కొనసాగింపును నిర్ణయించబోయే ఎన్నికలు ఈ జరగబోయే ఎన్నికలు. పేదవాడి భవిష్యత్ మారాలన్నా, పథకాలన్నీ కొనసాగాలన్నా, మన పిల్లలు, వారి చదువులు, వారి బడులు బాగుపడాలన్నా, ఇవన్నీ జరగాలంటే ఏం చేయాలి? ఫ్యాన్ గుర్తు మీద 2 బటన్లు నొక్కాలి. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా హరీష్ కుమార్ గుప్తా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇన్ఛార్జ్ డీజీపీగా ఉన్న శంకర
బత్రా, బాగ్చి నుంచి గుప్తా డీజీపీగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. అనంతరం డీజీపీ కార్యాలయం ఆవరణలో పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని ఆయన స్వీకరించారు. 1992 ఐపీఎస్ బ్యాచ్కి చెందిన హరీష్ కుమార్ గుప్తా గతంలో హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో జాయింట్ కమిషనర్గా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న ఆయన్ను డీజీపీగా బాధ్యతలు తీసుకోవాలని ఈసీ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. సార్వత్రిక ఎన్నికల దృష్ట్యా ఇన్ఛార్జి డీజీ కేవీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డిపై బదిలీ వేటు వేసిన ఈసీ ఆ స్థానంలో డీజీపీగా హరీష్ కుమార్ గుప్తాను నియమిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అధికార వైకాపాపై అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నారన్న విపక్షాల ఫిర్యాదులపై రాష్ట్రంలోని మరో ఐపీఎస్ అధికారిపై ఈసీ వేటు వేసింది. అనంతపురం రేంజ్ డీఐజీగా పనిచేస్తున్న ఆర్ఎన్ అమ్మిరెడ్డిపై బదిలీ వేటు వేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అమ్మిరెడ్డి తక్షణం తన దిగువ స్థాయి ర్యాంకు అధికారికి బాధ్యతలు అప్పగించి విధుల నుంచి వైదొలగాల్సిందిగా ఈసీ ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. ఆయన స్థానంలో మరో అధికారిని నియమించేందుకు అధికారుల పేర్లతో కూడిన జాబితాను పంపాల్సిందిగా సీఎస్ను ఆదేశించింది. అదే సమయంలో నిన్న తొలగించిన 2 డీఎస్పీల స్థానంలో కొత్త వారిని నియమిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అనంతపురం అర్బన్ డీఎస్పీగా టీవీవీ ప్రతాప్ కుమార్ని, రాయచోటి డీఎస్పీగా రామచంద్రరావును నియమిస్తూ ఈసీ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. 2 అధికారులు తక్షణం బాధ్యతలు తీసుకోవాలని సూచించింది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్లో వరుసగా 3వ రోజు ఉద్యోగులకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు. ఓట్ల గల్లంతు, పోలింగ్ ఆలస్యంపై పలుచోట్ల ఉద్యోగులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద కనీస సౌకర్యాలు లేక ఎండలో ఉక్కపోతతో ఉద్యోగులు అవస్థలు పడ్డారు. అనంతపురం జిల్లాలో ఉద్యోగులను మభ్యపెట్టేందుకు వైకాపా నాయకులు హడావిడి చేశారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల గల్లంతుపై ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకున్నా తమ ఓట్లు కనిపించడం లేదని మచిలీపట్నంలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్లో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అంతర్జిల్లా ఉద్యోగుల కోసం మచిలీపట్నంలో ప్రత్యేకంగా ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే చాలా మంది ఓట్లు లేవని చెప్పడంతో ఉద్యోగులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ సందర్శనకు వచ్చిన కలెక్టర్తో ఉద్యోగులు గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకున్నా ఓటు కనిపించడం లేదంటూ బాపట్ల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఓ మహిళా ఉద్యోగిని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై రిటర్నింగ్ అధికారిని ఆమె నిలదీశారు. పంపించాల్సిన వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళది, తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆల్రెడీ మీకు ట్రైనింగ్ క్లాస్ లో ఇచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫామ్ లేదంటారు, నేమ్ లేదంటారు. రేపు రమ్మంటారు. మళ్ళీ మిసాలు పొద్దున 8 వచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ రేపు రమ్మంటే నేను 12 ఇవ్వకపోతే నా బాధ్యత. నేను ఫామ్ 12 ఇచ్చి ఓటేయడం నాది. ఇదే నియోజకవర్గం, నేను ఇదే జిల్లాలో పనిచేస్తున్నా. ఇలా ఓటు కూడా ఇక్కడే ఉంది. వేయడానికి వస్తే ఓటు లేదు. రేపు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కి రమ్మని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు బాగా. మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఓట్లు నా దగ్గర మిస్ అవుతుంది. ఎవరు బాధ్యత? రేపు నాకు ఓట్లు లేకపోతే మీదే బాధ్యత చెప్పొచ్చు. నేను వస్తాను వేయటానికి. అనంతపురంలో వైకాపా నాయకులు ఉద్యోగులను ప్రలోభాలకు గురిచేసేందుకు యత్నించారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ కేంద్రం వద్ద వైకాపా నాయకులు డబ్బులు పంపిణీ చేస్తూ హల్చల్ చేశారు. కవర్లో డబ్బులు పెట్టి ఇస్తున్న వైకాపా కార్యకర్తలు, నాయకులను ఉద్యోగులు చీవాట్లు పెట్టారు. ఈ ప్రభుత్వంలో తాము ఎంత నష్టపోయామో మీకేం తెలుసంటూ డబ్బును నిరాకరించారు. వైకాపా నాయకులు డబ్బులు పంపిణీ చేస్తున్నా అధికారులు పట్టనట్లు వ్యవహరించడంపై ఉద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కళ్యాణదుర్గంలో ఓ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగులను ప్రలోభాలకు గురిచేసేందుకు యత్నించగా కూటమి అభ్యర్థి అమిలినేని సురేంద్రబాబు కుమారుడు యశ్వంత్ అడ్డుకున్నారు. దీంతో వైకాపా మోకలు యశ్వంత్పై దాడికి యత్నించడంతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టడంతో పరిస్థితి సద్దుమణిగింది. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైకాపా నేతలు మోహరించడంపై ఆర్వోకు కూటమి అభ్యర్థి బీవీ జయనాగేశ్వరరెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. నంద్యాల జిల్లా డోన్ నియోజకవర్గంలోని పోస్టల్ బ్యాలెట్ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేదని ఉద్యోగులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరితో ఉద్యోగులు ఎండలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆత్మకూరులో 4 గంటలు ఆలస్యంగా పోలింగ్ ప్రారంభం కావడంపై ఉద్యోగులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రం వద్ద ఓటరు జాబితాలు ప్రదర్శించకపోవడంతో ఉద్యోగులు అయోమయానికి గురయ్యారు. మండు టెండర్లో వందలాది మంది ఉపాధ్యాయులు ఇటు ట్రైనింగ్ కి మరియు పోస్టల్ బ్యాలెట్ వినియోగానికి వచ్చినటువంటి వారికి కనీస సదుపాయాలు కల్పించకుండా ఉండడం పట్ల మేము విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. కానీ ఏ జిల్లాలో లేనట్టుగా ఈ జిల్లాలో మాత్రమే శిక్షణా కేంద్రంలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ వినియోగించుకునేలా అధికారులు ఆదేశాలు ఇవ్వడం, ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి. అసలు ఓటు ఉందా లేదా, ఇక్కడ వేయాలా, ఫెసిలిటేటర్ సెంటర్ లో వేయాలనా, శిక్షణా కేంద్రంలో వేయాలనా, లేదా మా సంబంధిత నియోజకవర్గాల్లో ఓటు వేయాలా అనేటువంటి విషయం
తెలియక ఉపాధ్యాయులందరూ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లిలో 2 గంటలు ఆలస్యంగా పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో గంట ఆలస్యంగా పోలింగ్ ప్రారంభించడంతో ఎన్నికల సిబ్బందిపై ఉద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరంలో ఓటు వినియోగించుకునేందుకు వచ్చిన ఉద్యోగులు ఎండలో ఉక్కపోతతో తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. తెలుగుదేశం నేతలను కేంద్రంలోకి ఏజెంటుగా అనుమతిస్తున్నారంటూ వైకాపా నేతలు హల్చల్ చేశారు. ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు. దీంతో తెదేపా వైకాపా శ్రేణుల మధ్య స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. రెచ్చిపోయిన వైకాపా శ్రేణులు తెదేపా నేతల వాహనం అద్దాలు ధ్వంసం చేయడంతో పాటు పోలీసులపైన రాళ్ల దాడికి యత్నించారు.